फर्स्ट आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे अमिताभ लिमिटेड और बच्चन लिमिटेड, विच इज होल्डिंग कंपनी एंड विच इज सब्सिडरी कंपनी. So as per adjustment number 1, Amitabh Limited acquired 30,000 shares of Bachchan Limited. So Amitabh is holding company and Bachchan is subsidiary company. So consolidated balance sheet should be prepared in the books of Amitabh Limited, and all the amounts should be considered from Bachchan Limited only for the purpose of working notes, except P&L account. So first adjustment, acquisition of 30,000 shares for rupees 3,80,000. So 30,000 shares for 380. First working note is holding ratio. Okay, so as per our working note number 1, total number of equity shares are 50,000, of which 30,000 shares are held by Amitabh Limited and remaining 20,000 held by others or non-controlling interest. So 3:2 is our holding ratio. Second is time ratio. Second working note here is time ratio. Again, date of acquisition is opening date. It is mentioned here, acquisition on first day of financial year. So time ratio is not required. Third adjustment is analysis of profit or movement in equity. Simply it is calculation of capital and revenue profit. Now again in question it is mentioned that what are the opening balances of P&L account and what is amount of profit during the year. So it is easy to calculate. Looking at the balances of Bachchan Limited, P&L account opening balance is 1,20,000 and profit for the year is 1 lakh. So 1,20,000 will be transferred to capital reserves and 1 lakh will be considered as revenue profit. General reserves on opening date is given 1,60,000. So as compared to yesterday's question, working note is very simple. 1,60,000 general reserves and 1,20,000 P&L account will be considered as capital profit, and 1 lakh which is directly given as profit for the year, it will be considered as revenue profit. So let's see the working note. 160 plus 120 equal to 2,80,000 is capital profit, clearly given, and revenue profit was also given 1 lakh. So as per the ratio, our classification is 3:2. 3 parts for holding company and 2 parts for minorities interest or subsidiary others. Same way, revenue profit is also allocated 3:2. 3 parts for holding company, 2 parts for non-controlling interest. Next one is cost of control. Cost of control, इथे एक थोडासा चेंज आहे. कॉस्ट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट 3,80,000 हे ऍडजस्टमेंटला दिलंय. मी ऍडजस्टमेंट एक्सप्लेन करून झाली की एकदा अनम्यूट करतो आणि पुन्हा एकदा ऍडजस्टमेंट सांगतो. 3,80,000 कॉस्ट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट दिली आहे आणि क्वेश्चनला आपण जर का चेक केलं तर इथे 3,80,000 असं म्हटलंय, पण ऍक्च्युअल इन्व्हेस्टमेंटची व्हॅल्यू दिसते 4,80,000. आता असा आधीच्या 2-3 क्वेश्चन मध्ये कुठेही असा डिफरन्स आलेला नव्हता. याचं मीनिंग असं की अमिताभ लिमिटेड हॅज इन्व्हेस्टेड 3,80,000 in Bachchan Limited and rest of the invested amount is anywhere else. It is normal investment and out of 4,80,000, 3,80,000 is amount invested in subsidiary company. म्हणजे जेव्हा आपण क्लोजिंग बॅलन्स शीट घेऊ तेव्हा 4,80,000 पैकी 3,80,000
एवढे इग्नोर करायचे, कारण त्याचं आपण वर्किंग वेगळं दाखवतोय आणि फक्त 1 लाख ची इन्व्हेस्टमेंट ॲसेट साईडला दाखवायची. त्यामुळे जेवढी होल्डिंग कंपनीच्या शेअर्स पेक्षा एक्स्ट्राची इन्व्हेस्टमेंट असते ती आपण बॅलन्स शीटला सेपरेटली दाखवायची. त्याचा सबसिडरी कंपनीशी काहीही संबंध नसतो. त्यामुळे आता 480 इथे जरी असतील तरी आपल्याला इन्फॉर्मेशन एवढीच दिली आहे की सबसिडरी कंपनीचे शेअर्स 3,80,000 ला घेतलेले आहेत. त्यामुळे आपण कॅल्क्युलेशन 380 आहेत असं समजूनच करायचंय आणि दोन्हीतला जो डिफरन्स असेल तो डिफरन्स आपण क्लोजिंग बॅलन्स शीटला घेऊ 1 लाखचा. 480 मायनस 380. आता ॲज पर वर्किंग नोट, व्हॅल्यू ऑफ investment is 3,80,000 less paid up value of shares 30,000 into 10 3 lakh and share in capital profit 1,68,000 as per this working note. So investment 380 and total value of benefits 468. Amount is negative 88,000. When amount is negative, it is capital reserves. So 88,000, this question capital reserves. Next part is non-controlling interest or minorities interest. Their holding was 20,000 shares. In 20,000 shares, total value is 2 lakh. Add share in capital profit 1,12,000, and you have to also add 40,000 as share in revenue profit. But one more adjustment is given. As far as normal calculation is concerned, 2 lakh plus 112 plus 40,000. Only because proposed dividend adjustment is given, it should be shown here itself. Okay, so normally non-controlling interest is calculated as holding value paid up share capital plus CP plus RP. Here adjustment given for Amitabh and Bachchan. Adjustment E. Amitabh and Bachchan Limited have proposed 10% dividend for 17-18, but effect has not been given in the accounts. Now, Amitabh has acquired the shares on 1/4/17 and proposed dividend at 10% is for 17-18. So it is a liability of the company to pay for the dividend to all the shareholders. One legal confusion is that Bachchan Limited is more than 50% owned by Amitabh Limited. So Amitabh Limited, no doubt, is a shareholder. So they will get 10% dividend. And they need to show this dividend in their own balance sheet itself. So clearly it is intercompany transaction. म्हणजेच बच्चन लिमिटेडचा 60% हिस्सा अमिताभकडे आहे. बच्चनने जो शेअर होल्डरना डिव्हिडंड द्यायचा आहे त्यातला 60% डिव्हिडंड हा अमिताभ लिमिटेडला मिळणार आहे. मग त्याचा अर्थ असा झाला की अमिताभ लिमिटेड स्वतःच्याच मालकीतल्या एका कंपनीतून डिव्हिडंड स्वतःच्याच कंपनीत आला असं दाखवणार आहे. त्यामुळे ह्याला इंटर कंपनी ट्रान्झॅक्शन असं म्हणतात. त्यामुळे त्याचा कुठेही इफेक्ट दाखवायचा नाही. कालच आपण इंटर कंपनी ट्रान्झॅक्शन घेतली डेटर्सची वगैरे, हे त्याच टाईपचं एक ट्रान्झॅक्शन आहे. मुद्दा असा आहे, वहीत हवं तर मेन्शन करून ठेवा. आधी इंग्लिश मध्ये सांगतो. प्रपोज डिव्हिडंड ऑफ सबसिडरी कंपनी payable to holding company need not be recorded in the books. जे सबसिडरी कंपनीकडून जो डिव्हिडंड होल्डिंग कंपनीला येणं असेल त्याचा कुठेही इफेक्ट घ्यायचा नाही. आता ह्या 10% डिव्हिडंडचं बघू. आत्ता सांगितलं त्या नियमाप्रमाणे
बच्चन लिमिटेड, अमिताभच्या डिव्हिडंडचं नंतर बघायचं, सध्या बघायचं की बच्चन सबसिडरी कंपनी यांनी 10% डिव्हिडंड जाहीर केलाय. यांचा 10% डिव्हिडंड आपण 5 लाखावर काढला असता, पण आता सांगितलं त्या नियमाप्रमाणे 5 लाखापैकी 30,000 शेअर्सवरचा डिव्हिडंड बुक्स मध्ये दाखवायचाच नाहीये. मग राहिले शेअर्स किती? 20,000. म्हणजे आपल्याला डिव्हिडंड हा फक्त 20,000 शेअर्सवरचा दाखवायचा आहे. मग 20,000 शेअर्सची व्हॅल्यू होते 2 लाख आणि त्याच्यावर 10% वर्किंग लिहून ठेवा. प्रपोज्ड डिव्हिडंड बच्चन लिमिटेड पेएबल टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट $20,000 shares into ₹10 each equal to 2 lakh total face value, and proposed dividend on ₹2 lakh into 10% equal to 20,000. Now this proposed dividend 20,000 on 2 lakh number of shares held by holding non-controlling interest. Rupees 20,000 is proposed dividend. This amount should be deducted from share in revenue profit of non-controlling interest itself. म्हणजे त्यांना 40,000चा रेव्हेन्यू प्रॉफिट मिळणार होता, पण ते 40,000 पैकी ते कॅश मध्ये विड्रॉ करणार आहेत 20,000चा डिव्हिडंड. त्यामुळे हे 20,000 बाकी कोणी कॉन्ट्रीब्युट करणार नाहीये. त्यांना जे 40,000चा प्रॉफिट मिळतोय रेव्हेन्यू प्रॉफिट, याच्यातूनच हा डिव्हिडंड मायनस करून घ्यायचा. कारण आता त्यांना शेअर इन रेव्हेन्यू प्रॉफिट 20,000 मिळेल, जी त्यांची मालकी आहे, आणि सेपरेटली त्यांना कॅश पेमेंट होईल 20,000च्या डिव्हिडंडचं. तर जर आपण इथे 20,000 लेस केले नसते तर हे 40,000 डायरेक्टली आउटरला आले असते आणि टोटल होऊन त्यांच्या इंटरेस्टची व्हॅल्यू 3,52,000 झाली असती. याच्यात फक्त चेंज एवढाच होतो की त्यांच्या टोटल इंटरेस्ट पैकी 20,000 डिव्हिडंडचे लेस करायचे आणि ते लायबिलिटी साइडलाच प्रपोज डिव्हिडंड म्हणून दाखवायचे. त्यामुळे आता आपल्या क्लोजिंग बॅलन्स शीट मध्ये चेक करूया पोस्टिंग कसं आलंय ते. क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या इथे वर्किंग नोट्स काढलेले आहेत. त्याच्यामध्ये प्रपोज्ड प्रोव्हिजन फॉर डिव्हिडंड शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स मध्ये म्हणजे इथे चुकून त्यांनी एच आणि एस घेतलंय. बच्चन लिमिटेड याच्यासाठी त्यांनी 20,000 ची प्रोव्हिजन केली आहे. म्हणजे आपल्या बॅलन्स शीट प्रमाणे इफेक्ट काय होतो तो बघा. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मध्ये मायनस करायचं आणि प्रपोज डिव्हिडंड म्हणून दाखवायचं. इफेक्ट लायबिलिटी साइडलाच होतात, फक्त बायफर्केट करून दाखवायचे. इन्स्टेड ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इट इज शोन ॲज प्रपोज्ड डिव्हिडंड 20,000. आणि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हा नेहमीप्रमाणे आपल्या लायबिलिटी साइडलाच असतो.
सुपट. नेक्स्ट सेम ऍडजस्टमेंट अमिताभ अँड बच्चन लिमिटेड हॅव प्रपोज 10% डिव्हिडंड असं म्हटलेलं होतं. यातलं बच्चन लिमिटेडच्या 10%चे आपण इफेक्ट घेतले लायबिलिटी साईड आणि डिडक्ट फ्रॉम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. आता प्रश्न आहे की अमिताभ लिमिटेड यांनी जो डिव्हिडंड प्रपोज केलाय 10% त्याचा इफेक्ट काय घ्यायचा. तर त्याचा इफेक्ट जसा आपण TY पासून फायनल अकाउंटला घेतो तसाच होईल. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये लेस करायचा. म्हणजे जे अमिताभ लिमिटेडचं ऍडजस्टेड P&L अकाउंट आपण काढू त्याच्यामध्ये लेस करायचे आणि सेपरेटली प्रपोज डिव्हिडंड म्हणून लायबिलिटी साईडला दाखवायचे. तर त्याचे इफेक्ट बॅलन्स शीट मध्ये किंवा वर्किंग मध्ये कसे दिसतील ते बघूया. अमिताभ लिमिटेड टोटल शेअर कॅपिटल इज 20 lakh and 10% dividend is 2 lakh. 20 lakh into 10%. So here proposed dividend for Amitabh Limited will be 2 lakh. First effect is it should be deducted from adjusted P&L account. त्याचा इफेक्ट बघा. P&L अकाउंट ऑफ एच नव्हे इथे अमिताभ 420 हे दिलेलं आहे. शेअर इन रेव्हेन्यू प्रॉफिट हा नेहमीप्रमाणे आपण वरच्या वर्किंग नोट मधला घेतो. लेस प्रपोज डिव्हिडंड 2 lakh. म्हणजे हे 2 lakh हे सेपरेटली अमिताभ लिमिटेडच्या स्वतःच्या शेअर होल्डर्सना देण्याचा प्रपोज डिव्हिडंड आहे. त्याचा पहिला इफेक्ट P&L अकाउंट मध्ये लेस करायचे ऍडजस्टेड P&L मध्ये. आणि सेकंड इफेक्ट इथे ज्या नोट्स काढलेल्या होत्या त्या नोट्स मध्ये प्रोव्हिजन फॉर डिव्हिडंड इथे 2 lakh आलेत. तेव्हा हे त्यांचे स्वतःचे इफेक्ट आहेत अमिताभ लिमिटेडच्या स्वतःच्या शेअर होल्डर्स साठीचे. तेव्हा इफेक्ट सिंपल लेस फ्रॉम P&L अकाउंट अँड ट्रान्सफर टू शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स. Okay, adjustment number 2. Debtors of Amitabh include 60,000 due from Bachchan. इफेक्ट मी दाखवत नाहीये फक्त कसे होतील ते सांगतो. डिडक्ट ₹60,000 फ्रॉम क्रेडिटर्स अँड डिडक्ट 60,000 फ्रॉम डेटर्स. असेट लायबिलिटी दोन्ही साईडला 60,000 लेस होतील. नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट आहे बिल्स रिसिवेबल ऑफ बच्चन इन्क्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम अमिताभ. इंटर कंपनी ड्यूज 20,000 म्हणून बिल्स रिसिवेबल लेस होतील आणि बिल्स पेएबल मधून लेस होतील. जसे काल इफेक्ट झालेत तसे. स्टॉक ऑफ बच्चन इन्क्लूड्स गुड्स परचेस फ्रॉम अमिताभ ॲट 20,000 विच इन्क्लूड प्रॉफिट ॲट 25% ऑन कॉस्ट. त्याचं वर्किंग लिहून ठेवा. प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट. एक आपण ऍडजस्टमेंट आधी घ्यायचो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आणि प्रॉफिट ऑन सेल्स अशी एक ऍडजस्टमेंट घ्यायचो. त्यातला प्रॉफिट ऑन कॉस्ट म्हटलेला आहे 25% आणि स्टॉकची आपापसातली व्हॅल्यू आहे 20,000. वर्किंग लिहून ठेवा. 20,000 इंटू 25% इक्वल टू 5,000. आता कालच्या ऍडजस्टमेंट मध्ये कॉस्ट आणि सेलिंग प्राइस दोन्हीही व्हॅल्यू दिलेल्या होत्या. आजच्या क्वेश्चन मध्ये व्हॅल्यू देण्याऐवजी पर्सेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिलाय. त्यामुळे आपण वर्किंग त्याचं केलं 20,000 इंटू 25%. अमाऊंट आलं 5,000. त्याचा इफेक्ट पहिला होतो इन्व्हेंटरी मध्ये लेस आणि दुसरा होतो ऍडजस्टेड P&L अकाउंट मध्ये लेस. तर इथे इन्व्हेंटरी मध्ये 5,000 लेस करून सॉरी P&L अकाउंट मध्ये 5,000 लेस करून झालेत. अनरिलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक ऍडजस्टेड P&L ला लेस. आणि सेकंड इफेक्ट इन्व्हेंटरीची जी नोट काढलेली आहे इथे 5,000 चा अनरिलाइज प्रॉफिट घेतलेला आहे.
त्याप्रमाणे स्टॉकचे दोन्ही साईडला इफेक्ट कालच्या सारखेच झालेत. नवीन भाग फक्त आता असा होता की त्याची एकूण व्हॅल्यू आणि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अशी दिलेली होती. त्याप्रमाणे आपण इथे आता वर्किंग केलंय.